إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي خير ما يتزود به الإنسان للقاء ربه عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، وهي سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ويقول عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله،
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. عباد الله، ترون في هذه الأزمة وهذه الصعوبات التي تعيشها أمتنا نحتاج إلى الرحمة، نحتاج إلى رحمة أرحم الراحمين، نحتاج إلى رحمة أرحم الراحمين. وإنكم لتعلمون أن لله عز وجل سنن في كونه، قوانين كونية وقوانين تشريعية، فرتب سبحانه وتعالى النتائج على المقدمات، على الأسباب. فإذا أتيت بشيء فكل الأمور معلقة بأسبابها، فالله عز وجل رتب النتائج على الأسباب، فمن بدل المقدمة نال نتيجتها. فما هو أو ما هي السنة التي يجب على الإنسان الإتيان بها حتى ينال رحمة الله عز وجل؟ ما هو القانون التشريعي الذي جعله الله عز وجل سببا لنيل رحمته سبحانه وتعالى؟ وما الأعمال التي يستوجبها بها الإنسان رحمة ربه سبحانه وتعالى؟ فهناك عددا من الأحاديث النبوية الشريفة التي تعرض لهذه السنة الإلهية. نذكر بعضا منها. يقول عليه الصلاة والسلام كما ذكر: دعوة المكروه. والحديث الأول الذي سأذكره هو قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ وليس له دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. فهذا الحديث عباد الله يشير إلى أن المؤمن كغيره ليس معصوما، ليس ملكا من الملائكة، ولكن تجري عليه الذنوب والآثام. من الممكن أن يخطئ، ومن الممكن أن يظلم، من الممكن أن يسيء إلى غيره، لكنه يفارق أهل الضلال وأهل الكفر بأنه إن أخطأ ندم، وإن أساء استغفر واعتذر، وإن ظلم استقال وعاد عن ظلمه. ربما اعتدى على أخ من إخوانه في الميراث، وهذا وارد وهذا كثير. ربما امتدت يد أجير إلى مال صاحب العمل بغير وجه حق. ربما أخذ أموال الناس دينا ولم يردها ظلما واعتداء. لعله استأجر عقارا ولم يوصف المؤجر بالأجرة، ولعله باع شيئا وأخفى عيوبه، ولعله هضم أجره حقه ولم يعطه إياه. كل هذه المظالم تقع بيننا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمة لمن استقال من منظمته ولمن استحل أخاه بالرحمة، دعا له بالرحمة: رحم الله عبدا، رحم الله عبدا. ومفهوم المخالفة عند الأصوليين في أصول الفقه، مفهوم المخالفة بهذا الحديث بأنه
بأن من بقي مصرا على ظلمه واعتدائه فلن يرحمه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا إذا فعل كذا وكذا، يعني هذا قانون، فإذا لم يفعل فقالوا بمفهوم المخالفة أنه لن ينال رحمة الله عز وجل، لأن القانون التشريعي السنة التشريعية كالسنة الكونية لا تحابي أحدا، لا تحابي أحدا. الحديث الثاني عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رواه الإمام البخاري. فهذا الحديث الثاني كالأول في العلاقات المالية والتعاملية بين الناس بيننا، فيدعونا عليه الصلاة والسلام إلى السماحة والسهولة والتيسير وعدم التضييق على العباد في بيعنا وشرائنا، في تحصيلنا لحقنا أو إيصالنا الحق للناس في الإجارة والكفالة إلى غير ذلك. وقد رأينا من عادة الله سبحانه وتعالى سنة الله في خلقه أن الخلق الذي تعامل به الخلق يعاملك الله به، فالجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، كما تعامل الخلق يعاملك الخالق. فمن يسر الله عليه. إذا يسرت على عباد الله جاءك التيسير من رب العباد سبحانه وتعالى، ومن أعان غيره أعانه الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، سنة ربانية. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سامحه الله، فالجزاء من جنس العمل. ومن رحم الخلق رحمه أرحم الراحمين. وعكس ذلك عباد الله، عكس ذلك نقرأه في القانون والواقع أن من شدد على الخالق شدد الله عليه. اللهم من شق على الأمة فاشقق عليه. هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من ولي شيئا من أمر المسلمين فشق عليهم أن يشق الله عليه، فالجزاء من جنس العمل. ومن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن لم يرحم لا يرحم. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتتبعوا عورات المؤمنين، فإنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته حتى يفضحه وهو في جوف بيته. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ارحم ترحم. Chers croyants, dans la crise que vivent les musulmans à travers le monde et en France, nous avons besoin de clémence d'Allah Azza wa Jal, le clément, le miséricordieux. Les musulmans qui sont stigmatisés, les musulmans, les absents, les présents, qui sont absents dans les médias, présents dans tous les débats. D'accord? Et d'ailleurs, il y a un nouveau terme qui est venu, qui est apparu pour désigner les musulmans en quelque sorte. Parce que les mots ont un sens. Pourquoi ce nouveau terme de séparatisme? Pas seulement parce qu'il est encore plus fort en termes de stigmatisation et de dénonciation que communautarisme, mais parce qu'il est difficile de combattre un communautarisme par défaut, celui qui témoigne simplement de l'existence des musulmans par des commerces, par des écoles. Cela alors qu'il existe même d'autres types de communautés autres que les musulmans. Donc, ce terme séparatisme vient spécifiquement désigner les musulmans. C'est pourquoi les musulmans doivent s'organiser pour répondre, doivent être plus organisés et unis entre eux pour être à la hauteur des défis qui les attendent
dans ce pays. Et pour répondre aussi aux différentes questions qui leur sont posées. Et bien sûr répondre aussi aux différentes peurs, entre parenthèses. Donc, on a besoin de clémence. Dans les invocations de l'éprouver, et d'ailleurs, pour exister ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, on est à l'approche d'échéances électorales, des élections municipales. Est-ce que les musulmans vont être présents? Est-ce qu'ils vont aller participer, voter, donner leur parole, dire quelque chose? Ou bien on va rester toujours dans les querelles internes, à savoir s'il est permis ou pas permis? Donc, indépendamment de ça, il faut que les musulmans prennent leurs responsabilités. Prennent leurs responsabilités. Tu es citoyen, donc c'est un devoir de citoyen de participer. Au-delà des avis qui divergent. Celui qui n'est pas convaincu, il n'a qu'à faire qu'à ne pas y aller. Mais les musulmans doivent exister, doivent peser, doivent être présents. Alhamdulillah, maintenant il y a de plus en plus de musulmans dans les listes. Donc il faut voir, il faut participer, ça devient un devoir. Ça devient un devoir. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les invocations de l'éprouver. Ô Seigneur, c'est ta miséricorde que j'espère. Ne me laisse donc pas à mon propre sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, et améliore ma situation. Il n'y a pas d'autre divinité à part toi. Mais comme toute chose dans les lois divines, il faut accomplir les causes afin d'obtenir la clémence d'Allah Azza wa Jalla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'invocation suivante. Ô Seigneur Allah, je te demande tout ce qui me donne droit à ta miséricorde. C'est-à-dire les causes pour recevoir ta miséricorde. Ô Allah. La question naturelle à se poser est que doit-on faire pour obtenir la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah dit, dans le sens rapproché, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et font foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, alayhi salatu wassalam. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut citer 5 ou bien 4 hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des invocations pour qu'Allah azza wa jal donne de sa clémence à des musulmans qui ont des qualités précises. Ce sont donc des choses, des causes pour obtenir la clémence divine. Le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah donne sa miséricorde à celui qui a lésé son frère dans sa bonne réputation, son honneur, ou dans ses biens, et qui est venu à lui pour s'en acquitter dans ce bas monde, avant qu'il ne se retrouve dans l'autre monde, entre parenthèses, car il est certain qu'il devra s'en acquitter le jour de la résurrection. Il n'y a pas d'échappatoire, où le dinar, le dirham, et l'euro et le dollar ont plus court. S'il a alors quelques bonnes œuvres, s'il n'a plus de hasanat, s'il a des hasanat, s'il a des bonnes œuvres, on prend l'équivalent de son injustice. Tu as commis une injustice envers ton frère, on prendra de tes hasanat dans le delà. S'il n'a aucune bonne œuvre, on lui fait supporter en compensation une partie des péchés de la victime. Donc on comprend de ce hadith que le croyant, comme n'importe quel humain, il peut lui arriver de faire des erreurs, de commettre des erreurs. L'être humain n'est pas un ange, de commettre des injustices, ou même faire du mal. Mais la différence entre le croyant et les gens de l'égarement, c'est que le croyant, lorsqu'il commet une faute, la regrette. Et lorsqu'il fait du mal à quelqu'un, il demande pardon et son excuse. Et s'il est injuste, à un moment, il met un terme à l'injustice qu'il commet. Un musulman a peut-être pris la partie de l'héritage de ses frères. C'est quelque chose qui existe beaucoup. De prendre l'héritage parce qu'on aime tout le monde aime l'argent, mais à un moment de faiblesse, on prend des fois l'héritage des autres. Peut-être a-t-il commis l'injustice envers son patron ou ses collègues de travail, il a pris des choses qu'il ne fallait pas prendre, ou à d'autres personnes. Toutes ces injustices peuvent arriver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
fait une invocation à celui qui s'acquitte de l'injustice infligée. Il essaie de réparer le mal, sa faute. Il veut qu'on lui pardonne. Voilà donc la première règle pour obtenir la clémence divine. Et on comprend donc que celui qui continue dans son injustice et dans le mal qu'il fait aux autres, cette règle nous dit, cette règle, si on la comprend d'une manière, oh Allah, ne lui donne pas ta miséricorde. Parce qu'il n'est pas clément avec ses frères, avec ses voisins, etc. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour les voisins. Le président a affiché un message sur les portes. On a eu un message, un courrier de la part de la mairie qui nous fait part de l'agacement, du désespoir des voisins, de nos voisins, des voisins de la mosquée. Proche un peu loin. Parce que, entre parenthèses, ils en ont marre des comportements de certains musulmans. On parle toujours de certains. On parle peut-être d'1% ou 2%. Mais malheureusement, un seul suffit à donner une mauvaise image de toute la communauté. Donc on a reçu, et ce n'est pas le premier, sur les murs, ce n'est pas le premier message de la mairie pour me faire part donc, des plaintes des voisins. Des plaintes des voisins. Il y a beaucoup de voisins qui maintenant cherchent à vendre leur pavillon, leur maison pour fuir les musulmans. Est-ce un comportement normal? Avant, les musulmans, par leur comportement, arrivaient à conquérir des pays. L'Indonésie, etc., ce sont des pays qui ont été conquis par le bon comportement des commerçants musulmans. Mais maintenant, avec notre comportement, on fait fuir les gens d'un côté de la mosquée. Et ce n'est pas spécifique à notre mosquée. Partout où il y a des mosquées, les gens cherchent à fuir les non-musulmans. Donc voilà. Barakallahu fikum. Éloignez-vous des voisins. Il y a de la place, alhamdulillah. Et puis en plus, sachez que maintenant la police municipale tourne. Quand vous êtes en train de faire la prière tranquillement, ceux qui sont mal garés, ils vont trouver des PV à 135 €. Et ça, depuis 2 semaines minimum, il y a beaucoup de frères qui sont pleins justement, qui ont reçu des PV de 135 €. Donc, prenez le temps, il y a des parkings pour bien garer votre voiture. C'est un bien pour vous et pour la communauté. Ça, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Donc voilà, arrêtons de faire du mal à notre communauté parce que déjà, on est assez montré du doigt. Jazakumullahu khayr. Donc, le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah donne sa miséricorde à celui qui est indulgent quand il vend, achète ou réclame son argent. Tout comme le premier hadith, ce deuxième concerne les relations qu'on peut avoir avec les autres, en particulier concernant l'argent. Cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à être généreux et indulgents envers les autres, en facilitant les choses dans notre commerce ou lorsqu'on prête de l'argent ou des biens lorsqu'on veut les récupérer, un douane. Donc, si tu es clément avec les autres dans ces situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit clément avec toi. Et nous vivons cette règle dans notre quotidien. De la même façon que nous nous comportons avec les créatures, le Créateur se comportera avec nous. Comme tu fais aux autres, Allah te fera. Celui qui facilite aux gens, Allah lui facilitera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte l'histoire d'un homme qui était riche et qui prêtait de l'argent aux autres, mais il disait à ceux qui travaillaient pour lui, si vous partez pour chercher, pour récupérer les dettes, si quelqu'un n'a plus les moyens, pardonnez-lui. Et par cette œuvre-là, Allah Azza wa Jalla lui a pardonné tous ses péchés. Parce qu'il facilitait aux autres. Donc, celui qui aide les autres, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera. Et Allah Azza wa Jalla viendra à l'aide de quelqu'un tant qu'il aide son prochain, l'autre. Celui qui cache les défauts d'un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala lui cachera ses défauts. Celui qui ne se presse pas à divulguer les autres, à divulguer leurs défauts, Allah Azza wa Jalla lui cachera ses défauts à lui. Celui qui est indulgent et clément, Allah le sera aussi avec lui. Et celui qui est donc
miséricordieux envers les autres, Allah le sera pour lui. Et le contraire aussi est vrai. Celui qui est trop strict avec les autres, Allah le sera avec lui. Celui qui est trop dur avec les autres, Allah le sera avec lui. Et celui qui n'est pas clément avec les autres, Allah ne le sera pas avec lui. Tout ceci fait partie d'un code qui s'applique à tous et on ne peut pas y échapper. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله معاشر المسلمين. Avant de continuer notre prêche, juste un rappel pour dire qu'il est interdit de parler pendant le prêche du vendredi. Parce que je vois souvent, de ma place ici, des gens qui discutent entre eux pendant le discours. Et ça, c'est interdit. Parce qu'ils risquent de voir leur vendredi annulé, de n'avoir aucune récompense. Donc, pour les hadiths, ici, le prophète nous met en garde justement contre le fait de parler, de discuter et d'être distrait pendant le discours, encore plus de manger. Parce qu'on m'a rapporté qu'il y a certains qui mangent, parce qu'il y a certains des gens qui ramènent des plats, et pendant le discours, pendant le prêche, il y a certains qui mangent. Donc ça, c'est des choses à éviter. Barakallahu fikum. Donc le troisième hadith, al-hadith al-thalith, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ففي هذا الحديث دعوة لتمتين العلاقات الأسرية لممارسة العبادة والدعاء والتضرع بين أفراد الأسرة في البيت. وكذلك من أسباب الرحمة إعانة الآباء أولادهم على البر. كل والد يربي أولاده تربية إيمانية صحيحة يعينهم على بره، وكل والد يترك أولاده تربيهم الطرقات والفلسفات الغربية أو الشرقية اللادينية يدعوهم إلى العقوق. كل أب يعدل بين أبنائه في العطاء والثناء يجعلهم في البر سواء، وكل والد يفضل الذكور على الإناث ويميز زيدا عن عمرو يباعد بين أولاده في البر. كل والد يدعو لأولاده يستجلب برهم، وكل من دعا عليهم أفسدهم. كل أم تدعو لأبنائها فهي تدعوهم إلى الرحمة. فمن أسباب الرحمة إعانة الأولاد على برك. والحديث الأخير قال عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم. رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم. فهذا أدب رفيع وخلق نبيل تستجلب به رحمة الله سبحانه وتعالى ومحبة خلقه. اللسان، وما أدراك ما اللسان؟ فمن أسباب الرحمة التحكم في حركة لسانك. من أسباب رحمة الله لك أن تتحكم في حركات لسانك. فانتبه إلى ما تقوله، انتبه إلى ما تقوله. Donc, troisième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah donne sa miséricorde à celui qui a veillé une partie de la nuit à prier et à réveiller sa femme pour qu'il en fasse autant. Si elle a refusé de se réveiller, il lui a jeté de l'eau au visage, un peu d'eau, un peu d'eau. Et qu'Allah donne sa miséricorde à toute femme qui a veillé une partie de la nuit à prier et à réveiller son mari pour qu'il fasse autant. S'il a refusé de se réveiller, il lui a jeté de l'eau au visage. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous appelle à renforcer nos relations familiales par la pratique régulière d'actes d'adoration
d'invocation entre les membres de la famille. Car dans les maisons, on trouve de tout. Le frigo plein, la TV, Internet, la tablette, la console, les jeux. Mais y a-t-il des assises où l'on récite le Coran, où l'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle d'islam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La dernière fois que tu as prié la nuit avec ta famille, avec tes enfants, as-tu lu la sourate Al-Kahf, la caverne, avec ta femme, avec tes enfants? Voilà ce qui manque dans nos maisons. Nous prenons le temps de tout faire, sauf le plus important, qui est de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos maisons ensemble, avec nos épouses et avec nos enfants. Aussi parmi les causes de la miséricorde, c'est d'être juste avec ses enfants, de les traiter tous de la même manière, de ne pas donner une préférence à un par rapport à l'autre, en tous les cas de ne pas le montrer, parce que les actes du cœur, on ne peut pas les maîtriser, mais en tous les cas dans les comportements, lorsqu'il y a un compagnon, il a voulu donner une paire à un de ses enfants, et pas aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tu donnes la même chose à tous tes enfants? Il a dit non. Il a dit: alors ne me prends pas témoin sur l'injustice. Il a refusé de témoigner sur cela. Donc, le fait de traiter tous de la même manière est une source de miséricorde. Et l'inverse est aussi du bon comportement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cet homme: veux-tu qu'ils se comportent bien tous? Est-ce que tu veux que tous tes enfants se comportent bien avec toi de la même manière? Il a dit oui, il a dit bien. Traite-les de la même manière. Ne donne pas de faveur à un autre par rapport à l'autre. Le dernier hadith, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah donne sa miséricorde à celui que quand il dit du bien, il est gagnant, et quand il ne dit pas de grossièreté, il en est sauvé. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une dua de rahma, de miséricorde, pour celui qui maîtrise ce qu'il dit. L'une des causes d'aller en enfer, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui me garantit ce qu'il a entre ses mâchoires et entre ses cuisses, je lui garantis le paradis. Et il a dit à Mu'adh ibn Jabal que ta mère te perde. Est-ce qu'il y a plus de choses qui précipitent les gens en enfer si ce n'est ce qu'ils récoltent avec leur langue? Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua par rahma à celui qui maîtrise sa parole, à celui qui maîtrise ce qu'il dit, parce qu'avec les paroles, on peut blesser des cœurs, on peut blesser par des blessures irrécupérables. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit avec notre langue, et c'est une bonne cause de miséricorde de ce monde et dans l'au-delà. أسأل الله العظيم عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا